Good evening everyone, I am Musa Sultana Momo back again with an introductory class in writing. So, how to begin your writing? কিভাবে লিখতে হবে কিংবা কিভাবে লেখা শুরু করতে হবে চলুন একটু শিখে নিই. Great ways to start the writing process. Getting the first sentence on paper can be one of the most difficult challenges a writer faces. Let's see how learners can improve their writing skill by following these steps below. আমরা যখনই কোনো কিছু লিখতে যাই লেখার সময় ভাবি আল্লাহ কি লিখব, কোনো ওয়ার্ড তো মাথায় আসছে না, তাহলে কি লেখা যায়, কিভাবে শুরু করা যায়. তো এইসব প্রবলেমেরই সমাধান করতে এই টিপসগুলো. সো লেটস সি. স্টার্ট ইন দ্য মিডল. শুরু থেকেই যে শুরু করতে হবে এমন কোনো কথা নেই. আমার যেখান থেকে মনে আসবে আমি সেখান থেকেই লিখব. Actually there is no rule to start from the beginning. If you don't know where to start, don't bother deciding right now. The first line of a book is critical, but there is no rule that says you have to start there. শুরু থেকে যে শুরু করতে হবে এমন কোনো কথা নেই. The first word you write might end up being the middle of any chapter of the বুক. যে লাইনটা আমি প্রথমে লিখেছি সেটা হয়তো বা যখন পুরোটা লিখে ফেলবো গোছানোর ক্ষেত্রে সেই লাইনটা আমার মাঝে কোথাও পড়তে পারে, সেটা যে শুরুতেই থাকবে এমন কোনো কথা নেই. That's perfectly fine. However, as you work forward in the story, you will get an idea about how to work backward. Start small and build up. It's better to start with a mystery and build up a bigger one. The truth about a situation is always big enough to sustain someone's attention. That means শুরুটা আমরা মিস্ট্রি দিয়ে করতে পারি যে পরে কি হবে to increase the interest of the readers. Commit to a title up front. আমি যে টাইটেলটা দিচ্ছি সেটার সাথে আমি কতটুকু কমিটেড, কতটুকু সেই রিলেটেড আমার লেখাটা হলো. The title you give a story is your North Star. If you have a placeholder that doesn't feel right, you have to ask yourself why it doesn't feel right, and that too can guide you to where you need to be, because it shows you where you shouldn't go. So trust your টাইটেল আমাকে বলে দিবে আমার কতটুকু যেতে হবে কতটুকু যেতে হবে না. এখন আমার রাইটিং হচ্ছে ইটস অ্যাবাউট আ টি স্টল. এখন আমি যদি পুরো ঢাকা সিটি নিয়ে লেখা শুরু করি তাহলে কিন্তু হবে না, আমাকে সেই পার্টিকুলার টি স্টলটা নিয়েই লিখতে হবে. ইফ ইউ আর স্টাক, গো ব্যাক টু ইট. এবং যদি লিখতে লিখতে আমি আটকে যাই তাহলে আমি কি করব, আবার শুরু থেকে একটু পড়বো, কি লিখলাম, কি ইনফরমেশন দিলাম, সেটা পড়লে অটোমেটিক্যালি আমার মাথায় একটা আইডিয়া চলে আসবে দ্যাট দিস শুড আই রাইট নাও. Create a synopsis. When I first started writing, I always write a synopsis. Now synopsis key. It allowed me to work out story problems and emotional beats early and served as a road map. A synopsis had the added benefit of helping to get those words on the page. That means to jot down the main points, to brainstorm. দ্যাট ইজ আমি যা যা লিখবো সেটা আমি জাস্ট পয়েন্ট আউট করে লিখে রাখলাম, দেন ওটা দেখে দেন আই উইল গো থ্রু দ্য এলাবোরেট রাইটিং প্রসেস. অ্যালাউ ইয়োর সেলফ টু রাইট ব্যাডলি. খারাপভাবে লেখা দোষের কিছু না, জাস্ট রাইট. Get something down, later you can tweak and polish and fiddle about as much as you like. But before you can make changes, it's vital that you at least something to work with. আমি লিখি না, খারাপ হচ্ছে মন্দ হচ্ছে এত কিছু চিন্তা করার দরকার নেই, জাস্ট রাইট. পরে যখন আমি এটা রিভাইজ করব তখন আমি এগুলো ঠিক করতে পারবো. আই ক্যান পলিশ ইট. মেক আপ দ্য স্টোরি অ্যাজ ইউ গো. Don't feel like you have to have your plot completely worked out before your start. Plotting is excellent if that's how you roll, but it's also perfectly acceptable to sit down and start writing with only a vague idea of what you are going to write about. তার মানে হচ্ছে যে আমার স্টোরি যেভাবে যাবে ঠিক সেভাবেই আমাকে লিখতে হবে, এবং খারাপ স্টোরি হলেও কোনো সমস্যা নেই, জাস্ট get some idea and write. Okay, now let's see.
there are some rules of writing যে আমি এখানে দুটো দিয়েছি সেম সেন্টেন্স বাট ইন ডিফারেন্ট কনটেক্সট। ফার্স্টে লেখা লেটস ইট মামি, সেকেন্ডটা লেটস ইট মামি। এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে পাংচুয়েশন মার্কের জন্য দুটোতে কতটা পার্থক্য। ফার্স্টটা বলছে লেটস ইট মামি মানে চলো আম্মুকে খাই, আর সেকেন্ডটায় যেহেতু আমি স্লাইড একটা ছোট্ট কমা ব্যবহার করেছি সো সেখানেই বোঝা যাচ্ছে যে মাকে বলছি মা চলো খাই। সো দ্যাট ইজ দ্য difference. In that thing we need to work on in our writing. Writing tips for beginners. যখন আমি as a new writer I need some tips. So what are those? Start reading and mimic the voice. বেশি করে পড়া শুরু করব এবং mimic means to read it loud so that আমি বুঝতে পারবো the way of writing by the pattern of the sound. Write catchy titles এবং টাইটেলটা সবসময় ক্যাচি হতে হবে সো দ্যাট রিডার ইমিডিয়েটলি সেখানে চোখ পড়ে যাবে যে ও আচ্ছা দেন আই শুড রিড ইট। রাইট ইয়োর সেলফ, নিজের জন্য লেখা। অ্যাট ফার্স্ট আমি আমার নিজের জন্য লিখব, তারপরে আমি আসব অডিয়েন্সের জন্য। রিসার্চ অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর অডিয়েন্স, এবং আমি যে পারপাসে লিখছি সেই সম্পর্কে আমার আইডিয়া থাকতে হবে এবং সেখানকার অডিয়েন্স কিংবা যারা রিডার তাদের সম্পর্কেও আমার আইডিয়া থাকতে হবে যে তারা আসলে কী ধরনের লেখা পছন্দ করে কিংবা কী কী জিনিস দে আর সার্চিং ফর। স্টাডি ওয়েজ টু বিকাম আ গ্রেট স্টোরি টেলার, এবং লেখাটা এরকম হবে যে আমি অনেক বড় একটা স্টোরি লিখছি কিংবা আস্তে আস্তে সেই ঘটনার আবর্তন ঘটাচ্ছি আমার লেখার মাধ্যমে। মেক ইউর রিডার্স ফিল সামথিং। আমি যদি একটা লেখা পড়ে সেখান থেকে নিজেকে অ্যাটাচ না করতে পারি, আমি যদি কিছু ফিল না করতে পারি তাহলে সেই লেখার কোনো সার্থকতা নেই। এক্সপ্লোর দ্য ইন্টারনেট, এবং আইডিয়া নেওয়ার জন্য আমি বিভিন্ন বুকস পড়তে পারি, ইভেন ইন্টারনেটেরও বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারি। বি কনসিস্টেন্ট, এবং যে টপিকটা নিয়ে লিখবো সেটা নিয়ে কনসিস্টেন্ট থাকা, সেটা নিয়ে স্টিক থাকা, সেটার বাইরে যেন টপিকটা আবার না চলে যায়। বিলিভ ইন ইয়োর সেলফ, নিজেকে বিশ্বাস করতে হবে যে না আই ক্যান ডু ইট, আমি পারবো। রাইট টু থ্রু দ্য পেপার অ্যাওয়ে, মানে লিখবো এবং ফেলে দিব, just like that যে লিখলাম আমার ইচ্ছা। and there is a thing that goal, you should have a goal as a beginner that I will write at least 5 pages a day, প্রত্যেক দিন আমি at least 5 পাতা করে লিখবো। this will improve your writing skill. So let's see. Read like a maniac. As a writer, words are your fuel, and what better way to master words than reading itself. আমার গাড়িটা হচ্ছে আমার লেখনী এবং ফুয়েল হচ্ছে আমার ওয়ার্ডস। সো আমি যত বেশি পড়বো তত বেশি জানবো, তত বেশি আইডিয়া পাবো এবং তত বেশি আমার লেখায় সেটা তুলে ধরতে পারবো। এক্সামিন রাইটিং স্টাইল উইথ এ ক্রিটিক্যাল আই অ্যান্ড অবজার্ভ হাউ অথার্স কনভে দেয়ার থটস অ্যান্ড ইমোশনস, এবং আমরা বিভিন্ন রাইটারদের স্টাইল দেখতে পারি এবং তারা কিভাবে তাদের থটস অ্যান্ড ইমোশনগুলো আমাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করছে সেগুলো খেয়াল করতে পারি, এবং ইন দ্যাট ওয়ে আই ক্যান ইউজ দোজ থিংস ইন মাই রাইটিং। Write catchy titles. This is one of the most important writing tips for beginners. No matter how excellent your content is, it won't matter unless you match it with a catchy title. Even আমরা বইমেলাতে গেলেও কিন্তু যে বইয়ের কভারটা দেখতে খুব সুন্দর হয় কিংবা যেটা টাইটেল আমাদের পড়ে খুব ভালো লাগে যাচ্ছে এই বইয়ের নামটা তো খুব সুন্দর, তাহলে একটু দেখি কিংবা কিনে ফেলি। সো এই যে ধারণাটা অ্যাজ এ রিডার হিসেবে, অডিয়েন্স হিসেবে এটা খুবই জরুরি। সো দ্য টাইটেল ইজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ ইয়োর রাইটিং। রাইট ফর ইয়োর সেলফ, নিজের জন্য লেখা। ফরগেট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইউ আর রাইটিং ফর অ্যান অডিয়েন্স। আমি কারোর জন্য লিখছি এটা আমার মাথা থেকে বের করে দিব। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট অফ অল, রাইট ফর ইয়োর সেলফ। জাস্ট ডিরেক্ট ইয়োর ফোকাস সোলালি অন ইয়োর ফিলিংস। যা মনে আসছে, যা আইডিয়া আসছে সেগুলোই লিখবো। আই উইল রাইট মাই ফিলিংস, মাই আইডিয়াস অ্যান্ড ওপিনিয়ন্স অ্যান্ড হাউ টু পুট দেম অন আ পেপার। রিমেম্বার, যা মাথায় আসছে সেটা আবার লেখনের মাধ্যমে তুলে ধরাও কিন্তু অনেক কঠিন একটা কাজ। আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর অডিয়েন্স। রাইট ফর ইয়োর সেলফ, রিরাইট ফর আদার্স। প্রথমে আমি নিজের জন্য লিখব, তারপরে আমি অন্যদের জন্য লিখব, কারণ যখন আমি নিজের জন্য লিখব, লেখার পরে যদি ওটা আমার ভালো লাগে তার মানে দ্যাট মাস্ট বি অন্যদেরও সেটা ভালো লাগবে। রাইট ফর ইয়োর স্যাটিসফ্যাকশন, দেন থিঙ্ক অ্যাবাউট
others. Learn to become a great storyteller. Everyone loves a good old tale, a craft as old as man himself. Storytelling is a great way to woo and charm an audience. That's because the need for stories is rooted deeply inside our ব্রেনস। আমরা ছোটবেলা থেকে কিন্তু মোরাল স্টোরি শুনি, দাদি নানির কাছে, মায়ের কাছ থেকে আমরা গল্প শুনতে শুনতে অভ্যস্ত। তো সেই গল্পগুলো আমাদের কিভাবে ক্যাচ করে, কিভাবে ব্রেইনে আমাদের অ্যাটাক করেছিল, সেগুলো থিঙ্ক অফ দোজ, রিমেম্বার দোজ থিংস, ট্রাই টু ব্লেন্ড ইন অ্যান এঙ্গেজিং স্টোরি ইন ইয়োর রাইটিং। ওটা আমাদের কিভাবে এঙ্গেজ করেছিল আস্তে আস্তে সেটা সম্পর্কে ধারণা করা। গুড স্টোরিজ আর ইজি টু understand, and the simplicity of language also aid readers in remembering them. আমার গল্পটা সিম্পল হোক, সহজ হোক, কিন্তু সবার জন্য উপভোগ্য হোক। That's the way. Make your readers feel something. রিডার যখন এটা পড়বে সে যেন কিছু নিজেকে অ্যাটাচ পায়, নিজের অ্যাটাচমেন্ট সেই লেখার মধ্যে খুঁজে পায়। লাইক ইফ ইউ হ্যাভ মেড ইউর রিডার্স ফিল সামথিং, ইউ অ্যাজ আ রাইটার হ্যাভ ডান ইয়োর জব। আমার লেখা সেখানেই ডান। Readers can fear and feel motivated and be excited and feel grief. ক্যারেক্টার পড়ে সে ভয়ও পেতে পারে যে একটা ভৌতিক গল্প, আবার কারো কষ্ট দেখে সে নিজেও সেই কষ্টটা ফিল করতে পারে। They can smile and sob, shiver and rage, all from reading your content. Just make your readers feel something. তাদেরকে ইমোশনালি কানেক্ট করা। Explore the internet. The all-encompassing world of internet is chock full of guides, how-tos and writing tips for beginners. এবং অনেক ইন্টারনেটে গেলে অনেক ধরনের রাইটিং আমরা খুঁজে পাবো, এবং কিভাবে লিখতে হয়, কিভাবে শুরু করতে হয়, কিংবা যে টপিক নিয়ে আমি লিখতে চাচ্ছি সেই টপিক বেজেও আমি অনেক কিছু পেয়ে যাব। So just browse it. That's it. The quality material out there that is definitely worth your টাইম। এবং ওখানে যে আমি কোয়ালিটিফুল রাইটিংগুলো পাবো সেটা আমার অবশ্যই ইট ওয়ার্থ ইট, আমার সময়টার জন্য উপযোগী হবে। বি কনসিস্টেন্ট। রাইটিং কনসিস্টেন্টলি ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট স্ট্রাগলস রাইটার্স ফেস ইন দেয়ার ডেইলি লাইফস। Even the most skilled writers find it arduous to stay consistent and keep the words flowing regularly on paper. Notch up a few hundred words every day to keep your writing skills শার্প। তার মানে আমার প্রত্যেক দিন কিছু প্র্যাকটিস করতে হবে, আমাকে রেগুলার থাকতে হবে। অ্যাটলিস্ট 5 পেজেস অথবা 100 ওয়ার্ডস অথবা অ্যাটলিস্ট 1 পেজ আমি লিখব। বিলিভ ইন ইয়োর সেলফ, দ্যাটস দ্য মেইন পয়েন্ট, টু ট্রাস্ট ইয়োর সেলফ, to build up self-confidence inside. Every day is a new challenge. There are times when you there are times when you find yourself judging your writing and questioning your abilities. এবং এমন একটা সময় আসবে যখন আমি নিজেকেই নিজে জাজ করতে পারবো। There's nothing wrong with doubting yourself. নিজের উপরে কোয়েশ্চেন করা মন্দ কিছু নয় কিংবা খারাপ কিছু নয়। You are human, therefore you doubt. The problem really arises where doubt overwhelms you and starts holding you back. That's where self-belief comes into play. যখনই আমার মধ্যে ডাউট আসবে তখনই সেলফ বিলিফটা দরকার। If you are going to go through, you have to trust your gut and keep believing in yourself. You have to plant this motto in the deepest chamber of your mind that I will never quit. যতই কষ্ট হোক এটা আমি করব, এটা আমি শেষ করব। Enjoy your writing. Writing is a magic. Quite literally, you create something out of nothing. কিছুই ছিল না হাতে, শূন্য থেকে অনেক কিছু ভেসে আসলো। The best way to do just to writing is to love it. নিজের লেখাকে ভালোবাসা, নিজের কাজটাকে ভালোবাসা, নিজকে ভালোবাসা। Once you have started enjoying the process of writing, words will come naturally to you and you will look forward to writing every day. যখন আমি নিজে একটা লিখতে পারবো, কিছু নতুন ক্রিয়েট করতে পারবো, তখন দেখা যাবে এটা আমাকে আলটিমেটলি মোটিভেট করছে টু রাইট মোর। So there are some kinds of writing: summary writing, paragraph writing, story writing, essay writing, letter writing, email writing, CV writing, graph, chart, table writing, that is also called data writing, notice and advertisement. And gradually in the other classes we will get to know about the format
and the writing process of these kinds of writings. Things to follow: use easy and simple sentence as a beginner. Try to enrich your vocabulary. Suppose আমার যেখানে আসছে ব্যাড, সো ব্যাডের জায়গায় আমি লিখতে পারি ফলস, অথবা আমার মনে হচ্ছে যে আমি আই এম ফিলিং সরি, সরির বদলে আমি লিখতে পারি অ্যাপোলোজাইজ. সো প্লে উইথ ইয়োর vocabularies, প্লে উইথ ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস, অ্যাভয়েড সিলি মিস্টেকস ইন গ্রামার. আমি যখন লিখতেই পারছি তাহলে আমি একটু চেষ্টা করব গ্রামেটিক্যালি কারেক্ট থাকার. অ্যাভয়েড রান অনস ইন আ সেন্টেন্স, সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে বেশি দৌড়ে যাব না, ছোট ছোট সেন্টেন্স লিখবো, বাট ইট শুড বি কারেক্ট. ডু নট ইউজ শর্ট ফর্ম অফ ওয়ার্ডস, লেখার সময় কখনো শর্ট ফর্ম ব্যবহার করা যায় না. সাপোজ ইউ ক্যান নট রাইট ক্যান্ট, ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য ফুল ফর্ম ক্যান নট, শ্যাল not. In that way you have to go. Do not use conjunctions at the beginning of a sentence. Remember, conjunction is a part of speech which joins two sentences together and make it one. Conjunction কিন্তু সেন্টেন্সের মাঝেই বসে, কখনো শুরুতে বসে না. Do not repeat the same words or sentences again and again. Repeat it. Stop your repetition. সেম সেন্টেন্স কিংবা সেম ওয়ার্ড যদি মনে হয় তাহলে সেখানেই আমি আমার ভোকাবুলারি চেঞ্জ করব, কিংবা সেন্টেন্সের প্যাটার্নটা চেঞ্জ করব. অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে নিয়ে যাব, অথবা সিম্পল থেকে একটু কমপ্লেক্সে নিয়ে যাব. দ্যাটস অল ফর টুডে. থ্যাংক ইউ.